ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। आखिरकार 24 दिनों बाद टेके सरकार ने किसानां मूरे गोडे। किसानी संघर्ष में शहीद हुए किसान लई कीता मुआवजे का ऐलान। मीडिया के सवाल ते भड़के योगराज। सियासी सवाल ते कहा मेरे नाल बैठ के बब्बर शेरां दी करो गल, भेडां दी नहीं। दलित बच्चों की स्कॉलरशिप मामले ते भड़के अकाली। कीता कैप्टन सने मोदी का पिट स्यापा। सुखबीर बादल ने की कैप्टन के अस्तीफे की मांग। श्रद्धा भावना नाल मनाया गया श्री गुरु रामदास जी का गुरपुरब। श्री दरबार साहिब विच हज़ारां की गिनती विच संगत हुई नतमस्तक। दल खालसा वालों भंडारी पुल ते कीता गया 2 घंटे विशाल प्रदर्शन। नवंबर 1984 सिख कतलेआम नूं याद करते हुए कढ़िया गया रोस मार्च। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र के खेती कानून तो खफा पंजाब सने देश के किसानां ने एक वड्डा फैसला लै लिया। किसानां ने दिल्ली विच सप्लाई होने वाले दुध, सब्जी सने खाण पीण दीआं वस्तां ते पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार के खेती कानून के विरोध में किसानों ने फैसला किया है। देखो पूरी खबर तफसील नाल। केंद्र सरकार जिथे एक पासे किसानों नूं झटके ते झटका दे रही है, हुण किसानों ने भी केंद्र नूं मतलब कि दिल्ली नूं वड्डा झटका देण दी तैयारी खिंच लई है। जी हाँ, बलवीर सिंह राजेवाल की अगवाई दे विच देश के सारे किसानों ने यह फैसला लिया कि हुण दिल्ली दे विच सब्जियां अते जिहड़े दुध के उत्पादन है या फिर दुध देना जिहड़ा वो बंद कर दिता जाएगा। क्योंकि तुहानूं भी पता है कि किसी की थाली दे विच सब्जी अते दुध दही तो बिना जिहड़ी रोटी पूरी नहीं हो सकती। हुण किसानों ने दिल्ली की रोटी की थाली दे विच जिहड़ी सब्जी अते दुध दही वो खिंच लिया क्योंकि वह भी मजबूर ने। बेशक किसानां वालों यह हमेशा ही कहा जाता, उन्होंने भी दिल नहीं करता कि वह जिहड़ा सरकारां दा कीता करिया उहदा खामियाजा आम लोगों नूं भुगतना पवे। पर फिर भी अक्के हुए किसानां ने सरकारां तो तंग आके दिल्ली दे विच जिहड़ी आ इह वड्डी तैयारी खिंच लई है। हुण वड्डा झटका देण दी कि यह जिहड़ियां दिल्ली दे विच सब्जियां दुध सप्लाई नहीं किया जाएगा किसानां दे वल्लों, जिस तो बाद काफ़ी तकलीफों का सामना करना पै सकता है आम लोगों नूं ही नहीं। क्योंकि सब्जियां की सप्लाई दुध की सप्लाई सारिਆਂ ਨੂੰ ही इक्को ही जाती है। तो लीडरां नूं भी इत्थे बड़ा झटका लगेगा, उन्हां नूं भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पवेगा। क्योंकि किसान लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं। पहला केंद्र सरकार खेती संबंधी बिल लैके आई, उन्होंने कानून बनाया गया, जिस तो बाद किसानों का गुस्सा 7वें आसमान ते सी। एक बिल होर लैके आई आ केंद्र सरकार, जिस दे विच किसानों नूं जे पराली नूं अग लाणगे साड़नगे तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए जुर्माना ते सज़ा होवेगी, जिस तो बाद किसानों का गुस्सा होर ज़्यादा भड़क गया। उस तो बाद तुहानूं दस दिंदे आ कि इत्थे दसना यह भी बनता है कि जिहड़ी 2 करोड़ रुपए का जिहड़ा कर्जा हैगा, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ के कर्जे ते ब्याज स्कीम जिहड़ी मुआफ स्कीम वो लागू की सी, जिस दे विच भी केंद्र सरकार ने किसानों नूं दरकिनार किया सी। पर हुण किसानों के गुस्से का बन जिहड़ा वो टुट गया। उन्होंने केंद्र सरकार नूं दिल्ली नूं वड्डा झटका देण दी जिहड़ी तैयारी खिंच लई आ। पर किते ना किते इसका खामियाजा जिहड़ा आम लोगों नूं भी भुगतना पवेगा दिल्ली दे विच। क्योंकि सब्जियां ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ बगैर ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ रसोई पूरी नहीं ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रसोई इस चीज़ तो बिना अधूरी रहती है। पर किसानों का यह फैसला उन्होंने अक के लिया। तुहानूं भी पता है कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो किसान संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश के। हुण किसान जिहड़े एकजुट हो चुके हैं, उन्होंने फैसला ले लिया कि दिल्ली दे विच सब्जी अते दुੱਧ की जिहड़ी सप्लाई आ वो बंद कर दी जाएगी।
ਹੁਣ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਘਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ 24 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਰਾਜ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਘਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਸਮਝ ਲਓ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਘਰਾਜ ਨਾਗਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਘਰਾਜ ਨਾਗਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਨਾਗਰੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਘਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਘਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਮੇਘਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਘਰਾਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵੀਸਰੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਵੀਸਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਟੈਕ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਜਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੀਫਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਘੇਰੀ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ। ਡੀਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਦੌੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਸੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਡੀਸੀ ਉੱਥੋਂ ਭਦੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਾਬ ਦੇਖੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਧਰਿਆ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰਾਵੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਘਰਾਜ ਦਾ 24ਵੇਂ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਇਹ ਭੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਲੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਾਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਇਹ ਭੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਲਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਇਹ ਭੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਲਾਂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਓਏ ਯਾਰ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਲੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ? ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਾਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਕਿੱਥੇ ਬਦਯਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਹਿਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਇਹ ਭੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸੰਤੋਖ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਤ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਤ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦੁਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੂਗਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਦ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਯੋਗਰਾਜ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਉਦੋਂ ਵੜਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝੀਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਢੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦੇ। ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੂਠਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ किसान वीर सड़कों पे है, किसान धरने दे रहे हैं। फिर तो कैप्टन ने झूठ बोल के गुमराह करके जाली जा काम किया असेंबली में। मजीठिया साहब ने दसिया थानू दिखाई नहीं अट जो असी पढ़िया देखे एडे वड्डी ठगी। हुण किसान जथेबंदियां नहीं पता लग गया, ताइयों हुण धरना नहीं चक्या उन्होंने, क्योंकि साडे नाल ठगी हो गई। कैप्टन कहता मेरी जेब 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ है।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜ ਅ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆਪ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜਮ ਕਰ ਜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਥੀ ਬਣ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਐਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 486 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਤਬਾਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਸੰਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। हक है साडा आजादी, पंजाब की चाहता आजादी, पंजाब की चाहता आजादी, पंजाब की चाहता आजादी। दिल्ली नू माफ नहीं करांगे, नहीं करांगे, नहीं करांगे। दिल्ली नू माफ नहीं करांगे, नहीं करांगे, नहीं। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਆਕਰੋਸ਼ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਗੁੱਸਾ। हक है साडा आजादी, पंजाब की चाहता आजादी, दिल्ली नू माफ नहीं करांगे। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। हक है साडा आजादी, पंजाब की चाहता आजादी, पंजाब की चाहता आजादी, पंजाब की चाहता आजादी। दिल्ली नू माफ नहीं करांगे, नहीं करांगे, नहीं करांगे। दिल्ली नू माफ नहीं करांगे, नहीं करांगे, नहीं करांगे। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 54 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,
ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੁੱਟਰਜ਼ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1992 ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭੇਟ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 36 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੈਸੇਕਰ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਲੇ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੱਜ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 36 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 1984 ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।